غریب رخصت کے لیے آئے خیمے میں، رخصت ہوئے مقتل کی جانب پہنچے۔ سیدانیہ امام کو دیکھ رہی تھی جنگ لڑتے ہوئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ امام غریب نظر آنا بند ہو گئے۔ شہزادی نے دعا کی، پروردگار میرے بھائی کو دکھا دے۔ ہاں شہزادی فاطمہ جائی حسین کی بہن کیا بیان کرتی ہے، تصور کے ساتھ سنیے گا۔ کوئی میرے بھائی کو آ کر بچا لے، کوئی میرے بھائی حسین کے سینے پہ چڑھا ہوا ہے۔ ہاں ماں جائی بیان کرتی ہے، بچا لے۔ تڑپ کر یہ کہتی تھی سرور کی خواہر، کوئی میرے بھائی کو آ کر بچا لے۔ دینے کے لیے آئے ہیں نا، کوئی میرے بھائی کو آ کر بچا لے، کوئی روک لے اس ستم گر کا خنجر، کوئی میرے بھائی کو آ کر بچا لے۔ مجھے پیش کرنا ہے، بس سنیے گا تصور کے ساتھ کیا فرماتی ہے سیدہ زینب۔ کو آ کر بچا لے، بڑی محنتوں سے میری ماں نے پالا، میں بھول نہیں ان کے ہاتھوں کا چھالا، چلا کر کے چاکی کھلا یانے والا، اسے ماں بلاتی تھی گھر کا اجالا، اجڑ جائے گا فاطمہ کا بھرا گھر، کوئی میرے بھائی کو آ کر بچا لے، کوئی میرے بھائی کو آ کر بچا لے۔ بنے ساتھ تجھ کو یہ کیا ہو گیا ہے، تو کیسے ستم یہ کھڑا دیکھتا ہے، نبی نے جسے اپنا بیٹا کہا ہے، لئی اس کا سوکھا گلا کاٹتا ہے خنجر تلے بوسگا ہے پیمبر، میرے بھائی کو آ کر بچا لے، کوئی میرے بھائی کو آ کر بچا لے۔ بتا دے کوئی جا کے ظالم کو اتنا، خدا را کرے نا ستم یہ دوبارہ، ہلائے نہ پہلو میں پیوست نیزہ، کھڑی ہے وہاں ایک پہلو شکستہ، تڑپتی ہے اس ظلم سے میری مادر، میرے بھائی کو آ کر بچا لے، کوئی میرے بھائی کو آ کر بچا لے۔ ضعیف
सखी का वो सीना गमों से भरा है, जहाँ शिमर ने अपना जानू रखा है। बहुत घुट रहा होगा मेरा बरादर, मेरे भाई को आकर बचा ले, कोई मेरे भाई को आकर बचा ले, कोई मेरे भाई को आकर। अज़ादारों, कत्ल इमाम गरीब के वक्त एक 4 साला शहज़ादी खड़ी हुई थी। कौन है ये बच्ची? ये हुसैन की चहेती सकीना है। यही वो बच्ची है जिसने अपने भाई अली अकबर के सीने में नेज़े का ज़ख्म देखा। यही वो बच्ची है जिसने अपने शीर खार भाई अली असगर की गर्दन पे तीर का ज़ख्म देखा। यही वो बच्ची है जिसने अपने चचा का अलम खून में तर देखा। हाँ सोगवारो, जुमला सुनेंगे, ये वही बच्ची है जिसने अपने बाप की जुल्फों में शिमर की उंगलियों को देखा। यही वो बच्ची है जिसने अपने बाप के रुख पे तमाचे देखे। यही वो बच्ची है जिसने अपने बाप का कटता हुआ गला देखा। हाँ औलाद वालों, बच्ची बेहोश हो गई। जब होश आया तो एक अजीब मंजर देखा। खैमों में आग लगाई जा रही है, माँ फुफियों की रिदाएं छीनी जा रही है। यहाँ साहिबान औलाद मौजूद है, नौजवान मौजूद है, सब घरों में बच्चियाँ पाई जाती हैं। जब बच्ची खेमे की जानिब दौड़ी, शिमर ने सकीना को एक जोरदार तमाचा मारा। अब जरा मुझे सोच के बताइएगा, उस दौर का बहुत बड़ा जंगजू है शिमर। शिमर का वो भारी हाथ, सकीना का वो मुलायम सा गाल। जब सकीना के मुलायम से गाल पे शिमर का हाथ पड़ा होगा तो क्या सकीना अपनी जगह पे ठहरी होगी? नहीं, सकीना दूर जाके पड़ती थी। शिमर ने एक हाथ से सकीना के बालों को पकड़ा, दूसरे हाथ से तमाचे मारना शुरू किया। बच्ची तड़प गई, चीख के कहती है, बाबा बाबा आप तो कहा करते थे यतीमों को प्यार किया जाता है। बाबा बाबा तेरी यतीमा के तमाचे लग रहे हैं। सुनिएगा तसव्वुर के साथ हुसैन की लाडली का बयान। सुनसान बन वो रात वो उठता हुआ धुआं, निकली पिदर को ढूंढने नन्ही सी एक जान, और दामन जला हुआ था तो कानों से खून रवा, नीले थे दोनों गाल, तमाचों के थे निशान, और टूटा था कमसिनी में मसाइब का आसमां, खाती हुई वो ठोकरें लाशों के दरमियां, कहती थी बाबा जान बता दो के हो कहाँ। एक लाश बोल उठी मेरी बेटी मैं हूँ यहाँ, लेकर उसी सदा का सहारा पहुँच गई, रोते हुए नशे में दुखिया पहुँच गई। बेसर जब अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम
سکینہ نشے میں بچی جب نشیب تک پہنچی تو لاشوں کا ایک انبار ہے. 4 سال سن ہے نا بچی کا, کیسے پہچانے اپنے باپ کو؟ نہ سر ہے, نہ لباس ہے, نہ وہ انگوٹھی ہے جو امام غریب پہنا کرتے تھے, کیسے پہچانے 4 سالہ بچی؟ مقتل میں لاش باپ کی جب سر کٹی ملی تھی, عمر 4 سال کی بچی تڑپ گئی. بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی, آواز یا باقی یتیمان نے روک دی. ارے لاشا غریب باپ کا بولا لشے میں روئی. 4 سالہ بچی کو اپنے باپ کے سینے پہ سونے کی بڑی عادت تھی نا. جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں. آگے بڑھی حسین کی مظلوم غمزدہ, تیروں سے جسم باپ کا دیکھا بھرا ہوا. گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگی جدا, کم سن تھی کوئی تیر نہ اسے نکل سکا. اور پایا نہ جب حسین کا سینہ نشے میں, روئی بہت یتیم سکینہ نشے. ہائے ہائے. بچی نے باپ کے لاشے کی چاروں طرف گھومنا شروع کر دیا, کہیں جگہ ملے. سکینہ نشے میں خالی نہ پائی جسم پا, تیروں سے کوئی جا کرنے لگی طواف وہ بابا کی لاش کا. مایوس کے پائے تھی بیٹھی وہ غمزدہ, رخسار اپنے باپ کے تلووں پہ رکھ دیا. لے کر پدر کے پاؤں کا بوسہ نشے میں, روئی بہت یتیم. اولاد والو کیفیت سنیے. بچی اپنے باپ کے قریب بیٹھ گئی. بابا بابا ذرا میرے رخسار تو دیکھے, بابا بابا میرے رخسار تو دیکھے. شمر کے تماچے بابا, شمر کی انگلیوں کے نشان میرے رخسار پہ. بابا اپنے پدر کی لاش پہ لے لے کے سسکیا, وہ اپنے درد باپ سے کرنے لگی بیان. رخ پر پلیت صاف جو ظالم کی انگلیاں, بچی نے جب دکھائے تماچوں کے وہ نشان, اور زخمی بدن حسین کا تڑپا لشے میں, روئی بہت یتیم سکینہ نشے. 4 سالہ کیا بیان کرتی ہے اپنے باپ سے, کیا بیان کرتی ہے. اولاد والو سنیے گا تصور کے ساتھ. پھر یہ کہنے لگی رو رو کے یتیماں بابا, میرے بالوں کو ستم
जो पकड़ा बाबा, मारा जालिम ने मुझे ऐसा तमाचा बाबा, अरे छा गया मेरी निगाहों में अंधेरा बाबा। बाबा बाबा कहती थी मैं यतीम मुझ पर नवार कर, कि मिन्नते बहुत की जरा इंतजार कर। मैं दे रही थी शिमर को बुलदे उतार कर, छीने हुए बेरहम ने मगर मुझको मार कर। ये दर्द जब इधर को सुनाया नशे में आए, सुना है ना कि हुसैन की अंगूठी के लिए उंगली काट ली गई थी। हाँ मेरा ख्याल है इतने रहम दिल न थे जालिमीन कि 3 उंगलियां बचा के हुसैन की 1 उंगली काटते नहीं, हुसैन की 4 उंगलियां काटी गई जैसे कसाई हड्डी काटता है ना। हुसैन के हाथ को पत्थर पे रख के ऐसे उंगलियां काटी गई। बच्ची पाती से उठी, बाबा के सीने के करीब आके बैठ गई, हाथ उठाया, चूमना शुरू किया। बाबा आपकी उंगलियां काट ली जालिमों ने। हाँ सोगवारो यही वो हाथ है जो हुसैन सकीना के सर पे फिराया करते थे, जो सर पे रोज फिराते थे शाहिदीन, उस हाथ के करीब जब आई वो नाज़नीन, अपने पितर के हाथ पर जिस दम रखी जबीन, उस दम न थी यतीम के पैरों तले जमीन। बिन उंगलियों का जो चूमा नशे में रोई बहुत आए, नशे में बेसर जब अपने बाप को वाइज लिखेगा कौन यतीमा की बेकसी, लाशे शहे जमल से वो जिस दम जुदा हुई, लगता था अब जिए गिला बच्ची हुसैन की, जाने लगी नशे से जब शह की लाडली, अरे बाबा को अपने छोड़ के तन्हा नशे में रोई बहुत